बच्चों, आज इस कार्यशाला में हम लोग नमूना प्रश्न पत्रिका का कैसे सॉल्व करना और कैसे उसका नमूना उत्तर के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका मतलब संकलनात्मक परीक्षा नजदीक आने के कारण से एक नमूना प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करने से आप लोगों को बहुत इजी हो सकता है। ये आगे आने वाले दिनों में आपका संकलनात्मक परीक्षा में इजी से लिख सकता है। इसलिए आज 80 अंक का एक प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पेज में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय का मतलब मल्टीपल चॉइस कहते हैं। ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ರೀತಿಯ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 8 प्रश्न आते हैं। कितना आते हैं? 8। 8 का मतलब 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। 8 into 1 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ। ओके ना? वहां उसमें 8 अंक के लिए क्या क्या आते हैं वहां पहले देखना चाहिए। 8 अंकಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। 8 अंक के लिए एक प्रेरणात्मक प्रश्न, प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा है एक चिन्ह के बारे में, कारक, चौथा मोहरे, अन्य लिंग, अन्य वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और संदेह, समास। ऐसे 10 प्रश्न आते हैं। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 8 ಇರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? यहाँ 8 प्रश्नों में 10 प्रश्न में केवल 8 प्रश्नों को पूछते हैं, वहां उसमें 2 प्रश्नों को स्किप करते हैं। पहले देखना है प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में। ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಕಳೆದ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में। क्रिया प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक के रूप में परिवर्तन करना। कोई एग्जाम्पल लेना पहले प्रेरणात्मक क्रिया के लिए। यहाँ क्रिया शब्द है, पढ़ना क्या है? क्रिया शब्द है। वहां क्रिया को प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में परिवर्तन करने के लिए डा या नಡುವಿನ अक्षर के आखा को जोड़ने से प्लस आ इज इक्वल टू क्या होता है? दा होता है। ओके ना? वहां पढ़ाना, यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ बैठना ಅಂತ ಇದೆ। बैठना के लिए जवाब क्या है? प्रथम प्रेरणात्मक बिठाना। बैठाना ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? बिठाना ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ देखना ಏನಾಗುತ್ತೆ? दिखाना। वेरी गुड। देखना ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? दिखाना। ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ के बारे में। ಇದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ। ಯಾವುದೇ एग्जांपल ಕೊಡಬಹುದು, लेकिन नियम एक ही है।
मालूम हो गया ना, नियम एक ही है. ಇದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಒಂದನೇ ಮುಗಿತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅರ್ಧ, ಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ, ವಿಸ್ಮಯಾದಿಬೋಧಕ. ಇಷ್ಟು 5 ಇದಾವೆ. ಒಂದನೇದು पहला अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्नार्थक, लास्ट वन इज विस्मयादिಬೋಧಕ. ಈ 6 ಚಿಹ್ನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು वाक्य के अंत में या बीच में एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. वह चिन्ह कौन सा है, ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದರ ವಹ ಕೌನು ಹೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 4. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ. ओके, यहाँ दूसरा है. ओके, नेक्स्ट तीसरा है कारक. कारक ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆ, ಕೋ, ಸೆ, ಕೋ, ಸೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕರ್ತೃಕಾರಕ ನೆ, ಕೋ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಕಾರಕ. ಓಕೆನಾ, ने कर्तृकारक, को कर्मकारक, कारणकारक, से ಯಾವುದು ಕಾರಣಕಾರಕ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆ ಯಾವುದು ಕರ್ತೃಕಾರಕ, कर्मकारक ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೋ ಕರ್ತೃಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ನೆ, कर्मकारक विभक्ति प्रत्यय ಯಾವುದು ಕೋ, ಕಾರಣಕಾರಕದಿಂದ ಸೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಹಾವರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಕಾರಕ ಆಯ್ತು, ಚಿಹ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಚೌथा है ಮೊಹಾವರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೊಹೋರೆಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಹೋರೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಉದಾಹರಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ ಬಬುಲ್ ಹೋನಾ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ ಕ್ರೋಧಿತ್ ಹೋನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಪೌಪಟಾಣ, ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಚೌथा ಪಾಂಚವ ಅನ್ಯಲಿಂಗ. ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ से ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಶ್ರೀಲಿಂಗ से ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಿಂಗದಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅನ್ಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಲಡಕ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಡಕಿ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. आकार से अंत होने वाला शब्द, आकार से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग, ईकार से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग. ನೋಡಿ ಆಕಾರದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಈಕಾರದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದ್ಯಾವುದು ಅನ್ಯಲಿಂಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಯವಚನ. ಅನ್ಯವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಬರೆಯುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಯಾ, ಯಾಕೆ ऊपर चंद्र बिंदु, ए, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ಈ ಏಕ. ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬಹುವಚನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ. ಓಕೆನಾ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ವಚನ, ಏಕವಚನ ಯಾ ಬಹುವಚನ? ಏಕವಚನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹುವಚನ. ಪೈಸಾ, ಪೈಸೆ.
ओके मಕ್ಕಳ फॉर एग्जांपल लड़की यहाँ एक वचन इसको बहुवचन के रूप में परिवर्तन के लिए लड़कियां करेक्ट है ना फॉर एग्जांपल कक्षा यहाँ एक वचन बहुवचन के रूप में परिवर्तन करने के लिए कक्षाएं बनता करेक्ट ऐसे ये 5 शब्द है ना वहां 5 अक्षरों को उपयोग करें तो वहां बहुवचन बिना उपयोग करें तो वहां एकवचन अर्थ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ವಚನ नेक्स्ट इसका बाद विलोम शब्द ಅಂದ್ರೆ विलोम शब्द का मतलब ऑपोजिट वर्ड या विरुद्धार्थक चिन्ह यहाँ कोई एक शब्द देते हैं उसका विलोम शब्द लिखना है बहुत बहुत का मतलब ज्यादा बहुत कम ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी ऐसे बहुत तक है वैसे बहुत आपका पाठ्य पुस्तक में है वहां पाठ्य पुस्तक में आने वाला वहां विलोम शब्दों को आप लोग सीखना चाहिए ओके ना ನಿಮ್ಮ पाठ्य पुस्तकದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು वहां विलोम शब्द उसका बाद पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थक शब्द मगर बताओगे समानार्थक शब्द का मतलब कोई एक शब्द देते हैं उसका समानार्थक शब्द लिखना है उदाहरण के लिए घर का मतलब मने उसका समानार्थक शब्द गृह मकान ऐसे ओके और उसी तरह मित्र का मतलब गेड़िया उसके लिए साथी या सहेली वह समानार्थक शब्द होते हैं या दोस्त यहाँ सभी समानार्थक शब्द होते हैं नेक्स्ट उसके बाद संधि में आप लोगों को मालूम होना चाहिए पहले दीर्घ संधि के बारे में दीर्घ संधि का नियम ऐसा है आकार के सामने आकार आकर आकार होते हैं वह दीर्घ संधि है आकार ಎದುರಿಗೆ ಆಕಾರ ಬಂದು ಆಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತೀವಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವಾಲಯ या विद्यालय देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय देखिए आकार के सामने वा प्लस आकार के सामने आकार वहां दोनों मिलान के समय में आकार आ गया इसलिए वहां कौन सा है दीर्घ संधि आकार के सामने आकार आए तो आकार होते हैं वहां दीर्घ संधि का नियम है उसी तरह हिमालय का देखिए हिमा प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय कौन सा संधि होते हैं दीर्घ संधि होते हैं मालूम होगा ना हिमा प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय वह दीर्घ संधि होते हैं वह संधि समास आप लोगों को मालूम होना चाहिए माता पिता देखिए ऐसे योजक चिन्ह इसके ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ योजक चिन्ह कहते हैं वहां ऐसे चिन्ह बीच में आए तो वहां द्वंद्व संधि होते हैं ಆ ರೀತಿ ನಡುವೆ ಗೆರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ एग्जांपल ಇರಬಹುದು लेकिन बीच में योजक चिन्ह आए तो वह कौन सा संधि है समास है द्वंद्व समास है देखिए और एक है सर्वनाम के बारे में सर्वनाम या संज्ञा
देखिए कोई रमेशा, यह संज्ञा शब्द है, रमेशा संज्ञा शब्द। यह कोई बेंगलुरु संज्ञा शब्द। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम सूचित करने वाला शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಆ ರಮೇಶ ಇರಬಹುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು, ಕುರ್ಸಿ ಇರಬಹುದು, टेबल इरಬಹುದು, यह सब संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द के बदल उपयोग करने वाला शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा ಶಬ್ದದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ इस संज्ञा के बदल वहां, हम, यहाँ, मैं, मेरा, ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम। ಇವೆಲ್ಲ ಏನವು? ಸರ್ವನಾಮ। ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ವಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದು, ಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೇರಾ ನನ್ನ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು, ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ವಹ ಆಯಿತು, ವಹ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ। ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗೇನಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟು ನಾನು 11 12 ತರ ಮೇಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಯಾವಾದರೂ ಇರ್ತದೆ। ಓಕೆನಾ? इसमें 8 शब्द आते हैं, इसमें 8 शब्द ಯಾವಾದರೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತವೆ। इसमें कोई डाउट्स है? डाउट्स होता तो आप पूछ सकता है। ಯಾವಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು। ಈ 8 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ। सेकंड मैन में होಗೋದಲ್ಲ? हां, वहां फर्स्ट मैन के बाद सेकंड मैन आता है अनुरूपता शब्द है। अनुरूपता, अनुरूपता। फर्स्ट महीने में मैं बोला था 8 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड महीने में 4 प्रश्न आते हैं 1 अंक का, अनुरूप के लिए 4 प्रश्न आते हैं 4 अंक के लिए। 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 1 ಅಂಕದವು, ಅವು ಸಹ 4 ಇರ್ತವೆ। वहां अनुरूप का मतलब पहले शब्द के लिए संबंधित दूसरा शब्द देते हैं, तो ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಓಕೆನಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಅನುರೂಪ ಖಾತೆ है। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತವು लाल रंग, उदाहरण के लिए लाल रंग, लाल रंग कौन सा पाठ पद्य का, कविता का? लाल रंग अनुशासनीय शासन है, अनुशासनीय शासन है। लाल रंग रुकना, लाल रंग का संकेत क्या है? रुकना। उसी तरह हरा रंग का संकेत क्या है? चलना। वेरी गुड, क्या है? चलना। हरा रंग का संकेत क्या है? चलना। ऐसे और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भीमा मानव, भीमा क्या है? मानव। बकासुर राक्षस। वेरी गुड, बकासुर क्या है? राक्षस। नेक्स्ट, कर्नाटक, कर्नाटक का राजधानी कौन सा है? बेंगलुरु। मेघालय का राजधानी शिलांग। मालूम है ना? ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ, देखिए और एक प्रश्न, रात में चांद आते हैं। रात में कौन आते हैं? चांद। चांद का मतलब चंद्र। दिन में सूर्य। उतना ही है। दिन में कौन आते हैं? सूर्य आते हैं। ऐसे 4 प्रश्न आते हैं अनुरूप के लिए, ऐसे 4 प्रश्न आते हैं। मालूम हो गया ना? आप इजी से लिख सकते हैं ना? ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ರೀತಿಯ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನುರೂಪತ। ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ पहला 8, उसके बाद 4 12 अंक के लिए हो गया है। नेक्स्ट एक वाक्य के लिए, उसके बाद तीसरा मेन है एक वाक्य। तीसरा मेन में एक वाक्य के लिए आते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए ऐसे आते हैं, नरेंद्र पढ़ने में कैसे था? बड़े तेज था।
नरेंद्र पढ़ने में बहुत तेज था। बहन ने भाई को क्या काम लिया है? बहन ने भाई का क्या काम लिया है? क्या है? बहन आगे तक ओड़े ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ क्या काम लिया? ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? झंडा काम लिया है। क्या काम लिया है? झंडा को काम लिया है। झंडा को ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। उसका जवाब क्या है? झंडा। झंडा का मतलब क्या है? बावला। उसके बाद क्या है? क्या अनमोल है? क्या अनमोल है? जीवन अनमोल है। कौन सा कविता का? कौन सा कविता का? अनुशासनीय शासन। वहां पे हाँ, उसके जीव जगत के मित्र कौन कौन है? जीव जगत के मित्र कौन कौन सा है? उसका मतलब जीव जगತ್ತಿನ ಮಿತ್ರಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ एनीबॉडी? हाँ, पर्यावरण की रक्षा, मिट्टी, जल, वायु, वही है ना, मिट्टी, ध्वनि, जल, वायु। मिट्टी का मतलब मಣ್ಣು, जल, नीರು, वायु, गाड़ी। यहाँ क्या है? मित्र है, जीव जगत के मित्र है। ऐसे 4 प्रश्न आते हैं। ಈ ರೀತಿಯ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಾಗಾಯ್ತು? 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಾಗ। ओके ना? उसके बाद फोर्थ मेन में 2 या 3 वाक्य, 2 या 3 वाक्य का प्रश्न है। 2 या 3 वाक्य, 2 या 3 वाक्य का हार्ड प्रश्न आते हैं। 2 अंक का 14 अंक के 16 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು? 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ। 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 16 अंकಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ। उदाहरण के लिए क्या है? हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? पहला कविता का हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? भाई को बहन ने कैसा विदा करते हैं? भाई को बहन ने कैसा विदा करते हैं? ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? तीसरा है भीमा और राक्षस में भाई को बहन ने कैसा विदा करते हैं? ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे? मौसी बच्चे को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? बड़ा सुरबाई देलवा। स्वामी विवेकानंद के माता पिता मौसी कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? दुर्घटना से बचाने के लिए कोई 3-4 उपाय निकले, दुर्घटना से बचाने के लिए। और उसके बाद कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और बचपन में उनकी आकांक्षा क्या थी? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, उसकी आकांक्षा क्या थे? यहाँ प्रश्न है, यहाँ 2 अंक का। उसके बाद 3 अंक का, उसके बाद 3 अंक का, 3 अंक का कितना आते हैं? 9 प्रश्न आते हैं 3 अंक के लिए, 27 मार्क्स के लिए। ನೋಡಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, 3 ಅಂಕದವು 27 अंक। ಇದು वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उदाहरण बोलना चाहता हूं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। भाई को गिरते हुए देखकर बहन ने क्या किया? विवेकानंद ने जनता को ललाकर क्या कहने को कहा? चौराहा पर दिए गए संकेतों का विस्तार से बताइए। परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसके बाद मां के जैसे प्यार होती है मौसी बिना सारा महल कैसा लगता था? माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य का लिखिए। एक दोहे का भावार्थ देते हैं, एक भावार्थ 3 प्रश्न के लिए आते हैं। और एक प्रश्न है 33 प्रश्न कन्नड़, यहाँ गद्यांश को कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ में अनुवाद करना चाहिए। किसमें? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದು। 2 ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಈ 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ನು 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾವಾರ್ಥ, 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಅಂಕದವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ. 2 ಎಷ್ಟು? 4 ಅಂಕದವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ? 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ, 8 ಅಂಕ. ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಅಂಕದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. बच्चों ने मिलाकर मौसी की सेवा किस प्रकार किया है? बच्चों ने मिलाकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? क्या अथवा मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई है? मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई है? अथवा बच्चों ने मिलाकर मौसी को सेवा किस प्रकार किया है? ओके ना? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ಪದ್ಯ ಬರೋದು? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗದ್ಯಾಂಶ. बड़ा सुलभವಾಗಿರುತ್ತೆ. गद्यांश का मतलब उसमें ही प्रश्न पत्रिका में ही या 4 या 5 वाक्य का एक पैराग्राफ देते हैं. 4 ಅಥವಾ 5 ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆ, 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತದ್ದು? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಂಕದವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಸಹ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಂಕದವೇ ಇರ್ತವೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. गद्यांश को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए. 1 बार पढ़ने के बाद 2 बार पढ़ने के समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट उत्तर के लिए ये रेखांकित किए, इंपॉर्टेंट शब्द के लिए. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति का नाम आए तो अंडरलाइन कीजिए, कोई स्थान का नाम आए तो अंडरलाइन कीजिए, कोई ईस्वी आए तो अंडरलाइन कीजिए, कोई पुस्तक का नाम आए तो अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि उसकी आधार पर ही प्रश्न पूछते हैं. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾರ ಇಸ್ವಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾರ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಬಹುದು, कोई पुरस्कार का नाम भी पूछ सकता है, ಯಾವ್ದಾರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ आपका पेंसिल में वह शब्दों को रेखांकित करना चाहिए. रेखांकित करने के बाद वह प्रश्न पढ़ना चाहिए. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. पहला प्रश्न के लिए पढ़िए, उसके लिए उत्तर सर्च कीजिए, ढूंढिए. ढूंढने के बाद मिले तो लिखिए, नहीं मिले तो छोड़िए. दूसरा प्रश्न के लिए दूसरा प्रश्न के लिए उसके लिए जवाब ढूंढिए. मालूम हो गया ना? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿತು ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. मालूम होगा ना? ऐसे लिखने के लिए पहले उसको समझना चाहिए. ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. नेक्स्ट उसके बाद एक निबंध प्रस्तुत होता है. निबंध ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. निबंधವನ್ನು लिखने के समय में अर्थ, लाभ, नष्ट, क्या उपसंहार,
इतना अंशों को हम लोग समझाना चाहिए ಈ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು उदाहरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण मालिन्य या इंटरनेट क्रांति इंटरनेट के बारे में या पुस्तकों का महत्व पुस्तकಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ पर्यावरण ಇವತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ पर्यावरण उदाहरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पहले प्रकार ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ वायु मालिन्य जल मालिन्य ध्वनि मालिन्य ऐसे उसके बाद कारण आगे कारण ಏನು ಆಗಿಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು नेक्स्ट उसके लिए उपचार ऐसे लिखना चाहिए वह 4 अंक के लिए प्रश्न आते हैं ओके ना उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक चुट्टी पत्र 5 अंकಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ चुट्टी पत्र मगर अगले कोई कारण दे सकता है नहीं दे सकता है ಯಾವದಾದರೂ ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡದಲೇ ಇರಬಹುದು लेकिन एक चुट्टी पत्र लिखना चाहिए ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಬರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಸಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾವಾದರೂ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣನಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು उदाहरण के लिए शादी का कारण भी बीमारी का कारण शादी ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಾರಣ दूसरा क्या है बीमारी का कारण बीमारी ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ एक छुट्टी पत्र लिखिए ಒಂದು ರಜೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಓಕೆನಾ ಇದು 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಈ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಓಕೆನಾ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ